ஏன் ரிப்ளையே பண்ணல? ம். விஜயலட்சுமி, ஏன் ரிப்ளை பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க? ரிப்ளை பண்ணணும் விஜயலட்சுமி. நான் அவ்வளோ வாட்டி கேட்குறேன், ஏன் ரிப்ளை பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க? ஏன் இவ்வளோ டிலேடா பண்றீங்க எல்லாரும்? கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங்காக தான் இருக்கு நீங்களாம் பண்றது. Tax on intrastate supply through e-commerce operator. The government is empowered to notify categories of services wherein the person responsible for payment of taxes would neither be a supplier nor the recipient of supply, but the e-commerce operator through whom the supply is affected liable to pay tax. E-commerce அப்படின்றதுனா electronic commerce where it all the supply of goods or services வந்து goes through digital products, goes through digital network like Amazon, Meesho, அதுலலாம் supply of goods பண்றது electronic commerce. Electronic commerceன்றது who is basically operating the digital electronic facility is that person, electronic commerce operator. Though he doesn't have a physical presence, any person who is representing the electronic commerce operator is liable to tax. So electronic commerce operator who does not have a physical presence in the taxable territory also does not have a representative in the said territory. Such electronic commerce operator shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax, and such person shall be liable to tax. The following services are specified: the services by way of transportation of passengers by a radio taxi, motor cab. Radio taxi அப்படின்றது வந்து radio cab மூலமா இது பண்றது, where a two-way radio communication, you will have GPS installed there. So motor cabன்றது வந்து not more than 6 passengers. Maxi cabன்றது வந்து not more than 12 persons. So motorcycle normally is a two-wheeled motorcycle where you have detachable sidecar having an extra wheeler. Omnibusன்றது வந்து more than 6 persons எடுத்துக்கலாம் excluding driver. So இந்த மாதிரி சர்வீசஸ்க்கு வந்து they anything services by way of transportation of these passengers by these means, அவங்களுக்குலாம் வந்து like they are defining இந்த மாதிரி people they are all வந்து um, the presence of um, intrastate supply வந்து இப்படி இருந்தது அப்படின்னா அவங்களோட சப்ளை வந்து taxable அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Services way of transportation omnibus except where the person supplying such service through ECO is a company. So services by way of providing accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites, or other commercial places meant for residential or lodging purposes, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration. So specified supply of any restaurant service other than services supplied by restaurant, eating joints, etc. located at specified premises. Specified premises na premises providing hotel accommodation service having declared tariff on any units of accommodation above 7,500 per unit per day or equivalent.
Interstate supply, intrastate supply ல வந்து எப்படி GST? Interstate supply பொறுத்த வரைக்கும் IGST வந்து is required to be collected and paid by the seller. Intrastate supply ன்றத வந்து CGST, SGST or UTGST ரெண்டுமே applicable. In that case, supplier is required to collect and pay CGST and SGST and UTGST. So intrastate na IGST, intrastate na CGST 50%, SGST 50%. இனிமே நீங்க பதில் சொல்லல அப்படின்னா நம்ம ஆட்ட வச்சுட்டு போறேன்டா. அதான் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். எதுக்கு நான் இவ்வளவு எஃபர்ட் எடுத்து உங்களை கேட்கணும் அப்படின்னு தோணுது எனக்கு. There is no point. Interesting. Interstate அப்படின்னாலே when the supply of goods happens between two states. Intrastates na supply of goods happening in the same state or within the same union territory. இப்போ இந்த பார்ட்லாம் வந்து இட்ஸ் கால்ட் அஸ் நாட் கால்ட் அஸ் இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை. இது நான் செஸ் டெவலப்பரா இருக்காங்க இல்ல கூட்ஸ் வந்து டெரிட்டரி இந்தியா வந்து டில் தே கிராஸ் த கஸ்டம்ஸ் பாண்டரேட்ஃபியா இல்ல சப்ளைஸ் மேட் டு அ டூரிஸ்ட். இந்த பார்ட்லாம் தே ஆர் நாட் கால்ட் அஸ் இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை. Intrastate supply. Next, intrastate supply of services shall not include supply by a or to or by a cess zone. Zero rated supply na என்ன வஷிதா? Cess units, very good. Zero rated supply means any one of the following supplies of goods or services, export of goods or services, இன்னொன்னு supply of goods or services made to a CEZ developer or a special economic zone. இங்க வந்து input tax creditன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. எப்படின்னா ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளைக்கு வந்து இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் வந்து அவைல் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்னு இப்போ அன்யூட்டிலைஸ்டு கிரெடிட் நான் அவைலே பண்ணாம விட்டுருக்கேன். அந்த மாதிரி இருக்குன்னா ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் வந்து ஹூ இஸ் மேக்கிங் ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை அவங்க அந்த அன்யூட்டிலைஸ்ட் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டை வந்து அவைல் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் கிட்டத்தட்ட எப்படின்னா நம்ம ஒரு கேவி ஷாப்புக்கு போனோம், அவங்க ஒரு கார்டு மாதிரி கொடுப்பாங்க பேமெண்ட்ல. அந்த டைம்ல வந்து பாயிண்ட்ஸ் இருக்கான்னு கேட்பாங்க. பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னா அந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம அவைல் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பர்ச்சேஸ் வந்து 2000 பண்ணியிருக்காங்கன்னா 1800 அந்த மாதிரி கம்மியாகும். அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா நான் சோஃபார் ஒரு ஒவ்வொரு வாட்டியும் வரும்போது பண்ணும்போது பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா ஒரு பல்க் நான் பர்ச்சேசஸ் பண்ணும்போது அந்த பாயிண்ட்ஸ் அவைல் பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை நான் பல்க் பர்ச்சேஸ் பண்ணவே இல்லை, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை வந்து பண்றாங்க, அவங்களுக்கு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா அன்யூட்டிலைஸ்டு இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டோட ரீஃபண்ட் பைசாவை கொடுத்துருவாங்க. without payment of integrated tax under bond or letter of undertaking in accordance with the provisions of section 54 of CGST Act. இதுதான் முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆனா இப்போ ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கு இதுல. Zero rated supply, export of goods and services, supply of goods and services to CEZ. Input tax credit can be availed on zero rated. Unutilized credit will be refunded if the assessee does not utilize it. Refund has to be returned to GST council with interest if I'm not getting the sale proceeds for the இது zero rated supply. ஒரு நிமிஷம். இப்போ இதுல வந்து
ஸோ இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் வந்து எப்போவுமே ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளைல அவைல் பண்ணிப்பாங்க. ஒருவேளை நான் வந்து இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட்டோட அந்த யூட்டிலைஸே பண்ணவே இல்லைன்னா அப்போ அந்த அன்யூட்டிலைஸ்ட் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட்டை வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணிக்கலாம் ரிஜிஸ்டர் பர்சன். சப்போஸ் ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை, ஒருவேளை ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை வந்து இஸ் சப்ஜெக்ட் டு எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டினா அந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல நோ ரீஃபண்ட் பண்ண முடியாது. ரீஃபண்ட் பண்ணவே முடியாது. இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை 5 பாயிண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்புட் டாக்ஸ் ரேட் வந்து ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளைல வந்து பண்ணிக்கலாம். அன்யூட்டிலைஸ்டு கிரெடிட்டை வந்து வில் பி ரீஃபண்டட் இஃப் எஸ்எஸ்சி டஸ் நாட் யூட்டிலைஸ் இட். ரீஃபண்ட் பண்ணும்போது ஒருவேளை ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை வந்து சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டினா நோ ரீஃபண்ட். அண்ட் ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளைல வந்து இஸ் நாட் சப்ஜெக்ட் டு எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டினா ரீஃபண்ட் பண்ணிக்கலாம். ரீஃபண்ட் பண்ணினதை வந்து எப்போவுமே ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கிட்ட வந்து கொடுத்துடணும் வித் இன்ட்ரெஸ்ட். இஃப் ஐ எம் நாட் கெட்டிங் த சேல் ப்ரொசீட்ஸ் ஃபார் த எக்ஸ்போர்ட் மேட். எனக்கு வந்து சேல் ப்ரொசீட்ஸ்னால் நான் எனக்கு பைசா வரல, அது எக்ஸ்போர்ட் மூலமாக எனக்கு பைசா வரவே இல்லைன்னா அப்போனா அந்த ரீஃபண்டை நான் திருப்பி ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொடுத்துடணும். அதான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஐஷா இந்த பேரா படிங்களேன்னு சொல்லும், இந்த ஸ்ட்ரெச்லேருந்துடா அப்படி. சூப்பர், தேங்க்யூடா. ஆயிஷா மட்டும்தான் நான் கிளாஸ்ல தான் கேட்டா உடனே ரிப்ளை பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே. எல்லாரும் அப்படியே சைலண்டா இருக்கீங்க. நான் நிஜமாலே இன்னைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. நீங்க படிக்கிறீங்க, படிக்கல, ஓகேவா, ஹோம்ஒர்க் பண்றீங்க, பெண்டிங்கா வச்சிருக்கன்றதெல்லாம் ஓகே, நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் அதை நீ எங்களுக்கு கேட்கும் போது அப்டேட் பண்ணணும்ல.
See, I'm putting lot of efforts to ensure that there is no doubts for you all. அதுக்கு தான் நான் கேட்குறேன். That point you should all understand. கிளாஸ் எடுக்கிறது போறது நான் அப்படி பண்றது இல்லையே, நான் மாட்ட அப்படியே போறேன். I'm trying to take efforts to make you all understand law on all concept. அப்போ உங்களோட ரெசிப்ரோகேஷனும் இருக்கணும்ல. எவ்ரி டைம் ஆயிஷா தான் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்ளை பண்றாங்க. ஏன் அந்த ஹெசிடேஷன்? ஏன் ரிப்ளை பண்ணினா என்ன ப்ராப்ளம் உங்களுக்குலாம்? எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு டிஃபிகல்ட்டி எல்லாருக்குமே இருக்கு. இல்ல மேம் இது டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு, நான் நாளைக்கு பண்றேன், இல்ல நான் பண்ணிட்டேன், இல்ல பண்ண போறேன். ஏன் அந்த இன்டர்ம் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கறதுல என்ன ப்ராப்ளம் உங்களுக்குலாம்? அக்னாலேஜ் பண்ணுங்க, எது இருந்தாலுமே அக்னாலேஜ் பண்ணுங்க. இட் மைட் பி a ஸ்மால் திங், அக்னாலேஜ் பண்ணுங்க. அதனால என்ன ஆயிட போகுது உங்களுக்கு? இப்போ நீங்க எழுதலன்னா நான் என்ன சொல்லிட்டு போறேன்? ஒன்றும் சொல்ல போறது இல்ல. ஸ்கூல் கிடையாது நம்ம. பட் ஐ வாண்ட் டு நோ த ஸ்டேட்டஸ்ல. நம்ம ஆட்ட பண்றேன், நம்ம ஆட்ட போயிட்டே இருப்பேன், அவ்வளவுதான். என்ன புரியுது புரியல, என்ன லெவல்ல இருக்கு நான் செக் பண்ண வேணாமா? When somebody is taking personal interest, you should also acknowledge it with that. It's a basic thing இல்ல. சைலண்டா கேட்கும்போது சைலண்டா இருந்தீங்கன்னா, இப்ப நீங்க கேள்வி கேட்குறீங்க, நான் சைலண்டா இருக்கேன், என்ன ஆகும்? எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? சொல்லுங்க. ஸ்ரேயா சொல்லுங்க. நீங்க இப்ப கேள்வி கேட்குறீங்க, நான் சைலண்டா இருக்கேன், எப்படி இருக்கும்? விஜயலட்சுமி. ஸோ டு சம்மரைஸ், ஜீரோ ரேட்டட் வந்து இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் வந்து ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளைனா export of goods and services or both, supply of goods and services or both, or for authorized operations to assist developer special economic zone. இந்த மொத்த பாயிண்டே, இது மொத்த பாயிண்டே இங்க நான் சம்மரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரீஃபண்ட் வந்து கொடுக்கணும் as per FEMA ஆக்ட் 1999. ஸோ கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க. இந்த 5 பாயிண்ட்டும் இதோட அப்படியே அலைன் ஆகுது, சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எஃப்ஏக்யூஸ் பார்த்துக்கோங்க ஆல். ஐஷா இந்த எஃப்ஏக்யூ படிடா. இது இந்த 4 கொஷின் படிச்சுட்டு ஆன்சர் படிடா. ம். வெரி குட். ஒரே ஒரே நிமிஷம் கண்ணா. ஸோ எந்த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸாக இருக்கட்டும் டாக்ஸபிள், எக்ஸப்ட் ஆல்கஹாலிக் லிக்கர், இந்த 5 இது இருக்கு. பெட்ரோலியம், க்ரூடு, ஹை ஸ்பீட் டீசல், மோட்டார் ஸ்பிரிட், நேச்சுரல் கேஸ், அவியேஷன். இது எல்லாமே வந்து ஃபியூச்சர் ரேட் இன்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ணல, அதுவும் டாக்ஸபிள் பண்ணுவாங்க. ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. சூப்பர். இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் எம்சிக்யூ கொஷின், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுலேருந்து ஏதாவது ஒன்று வரும். 5 ப்ராடக்ட்ஸ் என்னன்றது கேட்டு அந்த லிஸ்டிங் கேட்பாங்க. இல்லைன்னா சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் டாக்ஸபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸப்ட் போட்டு 4 ஆப்ஷன் வரும். இதுலயாவது ஒன்று கேட்பாங்க. ஓகே, அடுத்தது படிங்க ஐஷா.
ம் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னா என்ன அர்த்தம்னா ரெசிபியன்ட் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க, சப்ளையர் வந்து பண்ண மாட்டாங்க. ரிவர்ஸ் சார்ஜ் நார்மலா சப்ளையர் பண்ணுவான், இது ரிவர்ஸா பண்றதுனால சப்ளையர் பண்ணாம ரெசிபியன்ட் பண்றான் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 3டா. ம் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வந்து சப்ளை ஆஃப் போத் இது கடை உண்டு. கவர்மெண்ட் நோட்டிஃபை பண்ணி ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணா ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் அப்ளிகபிள். ஃபோர்த் கொஸ்டின். ம் அதாவது சப்ளையர் வந்து டாக்ஸ் பே பண்றாங்க அப்படின்னா அது நார்மல் மெக்கானிசம். ரெசிபியன்ட் பே பண்றாங்கன்னா ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம். இவங்க ரெண்டு பேரையும் தவிர வேற யாராவது பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியும். எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் லைபிள் டு பே டாக்ஸ். எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர்னா அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் இவங்களாம் எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர். ஓகேவா? ஹூ ஃபெசிலிட்டேட் தேர்ட் பார்ட்டி சப்ளையர் டு சப்ளை கூட்ஸ் த்ரூ தேர். ஸோ ஜொமேட்டோ எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் தான். ஃப்ளிப்கார்ட்டு எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர். வேறு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கா பார்க்குறேன். இங்கே பாருங்க கண்ணா. எல்லாருமே எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர்லாம் இவங்கலாம். எனக்கு ஜோபி தெரியாது, ஃப்ளிப்கார்ட் தெரியும், ஈபே தெரியும், யாத்ரா டாட் காம் தெரியும், ரெட் பஸ் தெரியும். ஸோ இவங்க எல்லாருமே எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர். ஸோ இந்த செட்டை முடிஞ்சிடுது, இந்த எம்சிக்யூஸ் முடிச்சிடுங்க. Exemption from tax. Exempt supply means supply of any goods or services which attracts. மித்ரா இது படிங்க மித்ரா. ம் ஓகே.
எக்ஸம்ட் அப்படின்னா நில்லுன்னு அர்த்தம். ஓகே. ஹோலி எக்ஸம்ட், நான் டாக்ஸபிள் சப்ளை, இந்த மூணு வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நில் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ். வர்ஷிதா, அக்ஷயா உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வருதா? நில் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ். மித்ரா உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதா மித்ரா எல்லாம்? எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டாக்ஸ், நான் டாக்ஸபிள் சப்ளை. இது மூணு வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் டாக்ஸ்னா நில் டாக்ஸ், ஓலி எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸ், நான் டாக்ஸபிள் சப்ளை. ஸோ சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ்னா மூணு: நில் டாக்ஸ், ஹோலி எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸ், நான் டாக்ஸபிள் ஆக்டர். இந்த எக்ஸம்ஷன்லாம் யார் கிராண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாகவோ இல்லை ஸ்பெஷல் ஆர்டர் மூலமாக கிராண்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சப்ளையில் வந்து டாக்ஸபிள் சப்ளை, எக்ஸாம் சப்ளைன்னு இருக்குது. எக்ஸாம் சப்ளைலாம் இப்போ பார்த்தோம். டாக்ஸபிள் சப்ளைனா ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இருக்காங்க, ரிஜிஸ்டர்ட் அண்டர் காம்போசிஷன் லிவி. வஷிதா, அக்ஷயா, மித்ரா, காம்போசிஷன் லிவி பெண்டிங் இல்லடா உங்களுக்கு? நான் சொல்லி கொடுக்கணும்ல இன்னும். ஓகே, சரி, நான் இப்படியே இதுலேயே கவர் பண்ணுறேன். சரியா? அந்த கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் கிடச்சிருது. நான் இப்படியே கவர் பண்ணுறேன். ஓகேவா? நார்மல் ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளை அண்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் காம்போசிஷன் லிவி. நார்மல் ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளைனா நல்லா பார்த்துக்கோங்க செல்லம். இப்போ எப்படின்னா, ஸ்ரேயா நீங்கள் எத்லட் தானே ஸ்ரேயா? நீங்கள் வந்து இங்கே எஸ்டிஎன்பி வைஷ்ணவ் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணும்போது நீங்கள் எத்லெட்டுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எதாவது ஃபீஸ் கம்மி பண்ணாங்களாடா? எதுவும் ஃபீஸ் கம்மி பண்ணல. ஆக்சுவலாக எத்ராஜில் வந்து எத்லட் கோட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. எத்ராஜ் காலேஜ்லேயும் எம்ஓபி வைஷ்ணவா ஸ்டெல்லா மெரிசா ஞாபகம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ உங்களோட ஃபீஸ், கோர்ஸ் ஃபீஸ் லெட்ஸே 60,000 இயர்லின்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிட்டத்தட்ட 45,000 தான் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஃபார் அத்லெட். இஃப் யூ ஹாவ் நோ செஸ் இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன் சர்டிஃபிகேட்டு, எனி கேம், செஸ், த்ரோ பால், வாலிபால், ஷட்டில், டேபிள் டென்னிஸ், கேரம் போர்டு, அந்த மாதிரி இதில் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்கியிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு வந்து சலுகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி தான் இப்போ நார்மல் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ன்றது வந்து லெட்ஸ் டேக் இட் லைக் திஸ். இப்போ நான் வந்து அந்த அளவுக்கு சர்டிஃபிகேட் வாங்கலாம். பட் இப்போ வந்து ஸ்ரேயா மாதிரி பர்சன் வாங்க சர்டிஃபிகேட்ஸ் நிறைய வச்சுருக்காங்க. இப்போ ஒருவேளை ஸ்ரேயாவே எத்ராஜில் சேர்ந்துருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு 60,000 பே பண்ண வேணாம், 45,000 பே பண்ணால் போதும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி அத்லெட் கோட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் அண்ட் அண்டர் காம்போசிஷன் லிவி. ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ன்றது நான், எனக்கு வந்து டாக்ஸபிள் ரேட் எப்படி இருக்கும்னா 5%, 12%, 18% அப்படி இருக்கும். காம்போசிஷன் லிவி இருக்கு இல்லையா, சலுகை கொடுக்குறாங்க இல்லையா, சலுகை அவங்களுக்கு வந்து கம்மி 1%, 5%. இப்போ இது வந்து ஸ்ரேயா கேட்டகரி, இது நான். அப்போ பாருங்களேன் எப்படி 12% எங்கே இருக்குது, 6% எங்கே இருக்கு, 18% எங்கே இருக்குது, 5%. ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இன்னொன்று ஆனால் எனக்கு என்ன பிரச்சனை, எனக்கு என்ன இதுன்னா, எனக்கு என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் கிடையாது. எனக்கு வந்து டொனேஷன் கிடையாது. ஆனால் அந்த அத்லெட்டாக போகிறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு ஒரு டொனேஷன் வந்து கம்மி தான். 5,000 இதை பே பண்ண சொல்லுவாங்க. ஆனால் ஓவராலாக வருஷம் வருஷம் 20,000, 15,000 கம்மியாகுது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்களா எத்ராஜ் ஸ்ரேயா? ஓ, அதனால ஆக்சுவலாக வந்து 15,000 to 20,000 கம்மிடா எத்ராஜ். எம்ஓபிலேயோ ஸ்டெல்லா மெரிஸ்லேயோ. என்னோட இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து சேர்ந்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் இயர், போன இயரில். ஸோ ஷி வாஸ் ஹேவிங் சர்டிஃபிகேட்டு. எத்ராஜ் வந்து கம்மி பண்ணிட்டு இருக்காங்க 15,000. இந்த இதில் டிஸ்கவுண்ட்டு அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மே அவங்களுக்கு ஃப்ரீ. அதை தவிர வந்து கிளாஸஸ் மேண்டேட்ரி அட்டன் பண்ணணுன்னு இல்லை, ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரயில்வே வேலை ஈஸியாக கிடச்சிருமா பிகாம் முடிச்ச உடனே அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரில. பட் அந்த மாதிரி இப்போ காம்போசிஷன் லிவி அப்படின்றது வந்து யூஆர் வித் அ சர்டிஃபிகேட், லாட் ஆஃப் இந்த சர்டிஃபிகேட்னா உங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கும்ல, அந்த மாதிரி அது ஜஸ்ட் கம்பேர் பண்ணுறேன். ஸோ சப்ளைஸ் டாக்ஸபிள் அட் ரெகுலர் ரேட் ஹைக் 5% ஐடிசி. ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் என்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் நான் அவைல் பண்ணிக்கலாம். காம்போசிஷன் லிவியே ஒரு பெனிஃபிட் கண்ணா. ஓகே, எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கோங்க. இன்கம் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்ன்றது ஒரு பெனிஃபிட். ஆர்எம்கேவியில் போயிட்டு நம்ம வந்து க்ளோத்ஸ்லாம் வாங்கி ஒரு 4 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வீட்டுக்காக வாங்குறோம், ரிலேட்டிவ்ஸ்க்காக வாங்குறோம், வாங்கி வாங்கி பாயிண்ட்ஸ் அக்யூமுலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோமா, அப்போ நான் அந்த கிரெடிட் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டை பாயிண்ட்ஸ் அவைல் பண்ணிக்கலாம். அது நார்மல் பர்சன். இவங்க யார் தெரியுமா?
லைக் அதே ஆரம் கேள்வியில இந்த காஞ்சிபுரம் ஹேண்ட்லூம் ஃபீவர்ஸ் அசோசியேஷன் இருக்காங்க. ஓகேவா? அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சிட்டி ஷாப்ஸ்ல இப்போ அவங்களோட ரிலேட்டிவ் யாராவது வந்து ஆர்எம்கேவில வாங்கினாங்கன்னா ஓகே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்கவுண்ட், ஹியூஜ் டிஸ்கவுண்ட், பல்க் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிற சப்ளை ஆஃப் குட்ஸுக்குலாம் 1%, 5%, 6% அவங்களுக்குலாம் வந்து அந்த ரேட்டு தான். ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதை மட்டும் இந்த சின்ன நோட்ல எழுதிக்கோங்களேன் இப்போ எல்லாரும். இந்த இதை மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. சப்ளை, டாக்ஸபிள், எக்ஸம்ட், இது 2 கேட்டகரி எழுதிக்கோங்க. ஒரே நிமிஷம். எழுதிட்டீங்களா கண்ணா எல்லாரும்? ரைஸ் பண்ணுங்களேன், யாருக்காவது பெண்டிங் இருக்கான்னு. ரைஸ் ஆன்ஸ் பண்ணுங்களேன், யாரெல்லாம் எழுதிட்டீங்க? விஜயலட்சுமி எழுதிட்டாங்க, அஸ்வினி எழுதிட்டாங்க, ஐஷா, அக்ஷயா, மித்ரா, ஸ்ரேயா, வர்ஷிதா, விஜயலட்சுமி, அஸ்வினி, ஐஷா, அக்ஷயா, ஸ்ரேயா, வர்ஷிதா, ஸ்ரேயா. ஓகே, மித்ரா மட்டும் பெண்டிங்கா? மித்ரா இன்னும் கொஞ்சம் எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்டா? 1 மினிட்ல முடிச்சிருவியாடா? முடிச்சிட்டியா? ஓகேடா. ஓகே ஃபைன். ஸோ எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்க. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கூட்ஸ் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் டாக்ஸ். ஓகேவா? கூட்ஸ் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் டாக்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 ஐட்டம் இருக்கும் செல்லம். ஓகே, நான் ஒரு குட்டி குட்டி க்ளூ மாதிரி கொடுக்குறேன். நீங்கள் அந்த க்ளூ ஃபர்தராக கூட டெவலப் பண்ணிக்கலாம். என்னன்னு சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு திருப்பதியில். ஓகே, ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து
ஃபங்க்ஷனுக்கு போறீங்க. ஃபங்க்ஷன் போறதுக்கு முன்னாடி பெருமாளை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மொட்டை அடிச்சுக்கிறீங்க. ஓகேவா? மொட்டை அடிக்கிறீங்க. தட் மொட்டை இஸ் ஹியூமன் ஹேர் அன்வொர்க்டு இருக்குல்ல, தட் இஸ் எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸ். ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும்போது கோகனட்டு, பாக்கு, பூ, இந்த படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்களா, அந்த தாம்பூல தட்டில் வச்சுப்பாங்களே வெத்தலை, பாக்கு, வளையல், இப்போ அங்கே அம்பாளும் சேர்ந்து ஏதோ ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க. அம்பாளுக்கு வந்து பொட்டு அதெல்லாம் இது பண்ணி பண்ணுறீங்க. ஃபங்க்ஷன் நல்லபடியாக நடந்துருது, நம்பர் ஒன். அப்புறம் இவங்களுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா, திருப்பதி பெருமாளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அழகா பியூட்டிஃபுல்லாக க்ளோதிங் வந்து அழகாக பண்ணியிருக்காங்க பெருமாளுக்கு. ஸோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள்லாம் சேர்ந்து லட்டு வாங்கின்னு வருவீங்க. அந்த க்ளோதிங்னு வரும்போது காதி, ஹேண்ட்லூம், ஓகே, எனி டைப் ஆஃப் நேச்சுரலாக இருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸம் ஃப்ரம் டேக்ஸ். சலாம், இங்கே க்ளூ, நான் இது க்ளூ, இது வந்து என்னெல்லாம் எக்ஸம் ஃப்ரம் டேக்ஸ், இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, லட்டு போய் வாங்கிட்டு வரீங்க, திருப்பதி லட்டு போய் வாங்கிட்டு வரீங்க. ஓகேவா? அப்புறம் பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே எதுவும் ஹோட்டல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிக்கிறீங்க ஒரு கடையில் போயிட்டு. எனி அக்ரிகல்ச்சர் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிறது, லைக் என்ன சொல்கிறது, ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிறதுனா இந்த மரத்துலேருந்து தொங்குறது இல்லை, ரா பனானா, ரா வந்து பைனாப்பிள், கோவா, மேங்கோஸ் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல, கோகனட், அது எல்லாமே எனிதிங் ரா வந்து இட்ஸ் எக்ஸம் ஃப்ரம் டேக்ஸ். ஓகேவா? அது முடிஞ்சிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்க்குறீங்க, நான்வெஜ் கடையில் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்குறீங்க. நான்வெஜ்ஜில் வந்து உங்களுக்கு வந்து லைவ் மீட்டு, எடிபிள் மீட்டு இருக்கு. அப்புறம் ஃபிஷ்க்கு இருக்கு. அதர் அக்வாட்டிக் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் இருக்கு. லைவ் அனிமல்ஸ் அதர் than லைவ் ஹார்சஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் இருக்கு எங்க நான்வெஜ் இதில், எக்ஸ்க்ளூடிங் ஹார்சஸ் நீங்க. ஸோ இது முடிஞ்சிடுச்சு. முடிஞ்சிட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ஆன் த வே இறங்கும்போது பார்த்தா அன்னைக்கு ஒரு ரிப்பப்ளிக் டே, Jan 26. எல்லாரும் வந்து சல்யூட் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்போ டிஃபென்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் பார்க்குறீங்க, இட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸ். ஓகே. அப்புறம் நிறைய வந்து அந்த ரிப்பப்ளிக் டேல நிறைய கண்ணு தெரியாத குழந்தைங்களுக்கு வந்து எல்லாரும் சாக்லேட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நீங்களும் இவங்களையும் கொடுக்க சொல்றாங்க. நீங்க காரை ஸ்டாப் பண்ணி ரிட்டர்ன் வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து கண்ணு தெரியாத குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது கொடுக்குறீங்க. ஸோ பிரெய்லி பேப்பர், மேனஸ்கிரிப்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸ், வாட் எவர் இஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் ப்ரொவைடிங். இப்போ இந்த நான் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃப்ரூட்ஸு அப்படிலாம் சொல்லும்போது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இது பண்ணிக்கிறோம். பொட்டேட்டோஸ், டொமேட்டோஸ், ஆனியன், ஷாலட்ஸ், கார்லிக் லீக்ஸ், கேபேஜ், காலிஃப்ளவர், அப்புறம் வந்து எடிபிள், ஃப்ரெஷ், சில்டு அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி இந்த கோவாஸ்லாம் இருக்குது தெரியுமா, ட்ரைடு டேட்ஸு அதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாமும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதை முடிச்சுட்டு அப்படியே திடீர் வரும்போது என்ன ஆயிடுறதுன்னா, கார் வந்து பஸ்ஸு பஸ்ஸோட லைட்டாக இருக்கிறது வந்து உங்கள் கார் மேலே ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆகிடுது. ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு போய்ட்றீங்க. ஸோ கூட்ஸ் எக்ஸம்ப்டட் ஃப்ரம் டாக்ஸில் அந்த சர்ஜிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸு ஃபார் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ஸ்க்காக நிறைய சர்ஜிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, க்ளவுஸு, மாஸ்க்கு, அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸ். ஸோ கீழே இறங்கிடுறீங்களா? இப்போ கீழே இறங்கினதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய எலக்ட்ரிக்கல், அது பேர் என்ன, எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வாட்டர் ஃபால் பக்கத்தில் நிறைய இது விண்மில் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக போட்டிருக்காங்க. அதுதான் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸ். ஓகேவா? எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸ். அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிலேருந்து பக்கத்துலேயே ஒரு மியூசிக்கல் இது மாதிரி இருக்கு, தப்லா, வீணா, பஜன்ஸ் எல்லாம் அங்கே நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த விண்டு மில் பக்கத்துலேயே ஒரு குரூப்பாக பாடிட்டு இருக்காங்க. நீங்களும் காரை நிறுத்திட்டு பார்க்குறீங்க. ஸோ தப்லா, வீணா அதெல்லாமே வந்து எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து ரிப்பப்ளிக் டேனால எல்லாருக்கும் அங்கே காந்தி தொப்பி கொடுக்குறாங்க, நீங்கள்லாம் போட்டுக்கிறீங்க. திருப்பதியிலேருந்து வரும்போது எல்லாமே நல்ல ஒரு இது இல்லை, நல்ல ஹனி, மலை தேன், ஃப்ளவர்ஸு, காஃபி பீன்ஸ் எல்லாம் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரீங்க. ஷெல்லா, கேன் ஜாங்கிரி, பஃப்டு ரைஸ்னா பொரி, பப்பட் பிரெட்லாம் ஆன் த வே சாப்பிட்றதுக்கும் வீட்டுக்கும் எடுத்துகிட்டு வரீங்க. அப்புறம் ஆன் த வே பார்க்குறீங்க ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பிளான்ட், அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு இருக்கு. அங்கே பக்கத்தில் எல்லா இம்ப்ளிமெண்ட்ஸும் வச்சுருக்காங்க, அக்ரிகல்ச்சர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸு. அந்த கோடாரி அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸ். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன எடுத்து அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோஸ்லாம் சூப்பராக எடுக்கிறீங்க. ஸோ ஆப்டிக்கல், ஃபோட்டோகிராஃபிக், சினிமோட்டோகிராஃபிக் எல்லாம் எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸ்.
ஆ, உங்க 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 கூட வந்து உங்களோட சிஸ்டர்ஸ், பிரதர்ஸ், குட்டி பாப்பா, கசின் கசின் சிஸ்டர்லாம் இருக்காங்க. அதனால நீங்களாம் வீட்லேருந்தே அவங்களுக்கு ஸ்லேட்டு, பென்சில் எல்லாம் எடுத்துட்டு கலரிங்காக அழகா எல்லாரும் கார்ல உட்காந்து அழகா சூப்பரா வந்து பண்றாங்க. அது எக்ஸாம் ஃப்ரம் டாக்ஸ். கவர் பண்ணிட்டேனாடா வஷிதா, மித்ரா? வேற ஏதாவது விட்டுறேனாடா? அக்ஷயா, எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டேன். இப்போ எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு ஐடியா வருதா? நான் திருப்பி இந்த கதை சொல்லவா? திருப்பதிக்கு போறதுக்கு பெருமாளை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மொட்டை அடிச்சிடுறீங்க கண்ணா. இந்த ஹியூமன் ஹேர் அன்வர்க்டு வந்து எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸ். திருப்பதியில ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் போறீங்களா? அங்க வந்து அந்த தேங்காய், பூ, பழம், பிந்தீஸ், வளையல் எல்லாம் வைக்கிறீங்க. சந்தனம், குங்குமம், அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் வைக்கிறீங்க. அதெல்லாம் எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸ். பண்ணினதுக்கப்புறம் பெருமாளுக்கு அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக க்ளோதிங் இது பண்ணியிருக்காங்க. அந்த க்ளோதிங்னாலே எது கனெக்ட் பண்ணிக்கணும்னா காதியோடது. காதி ட்ரெஸ்ஸஸ் யாராவது போடுறீங்களா உங்க இதுல? ஆயிஷா, அக்ஷயா, அஸ்வினி, காதி ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்களாடா? வஷிதா, விஜயலக்ஷ்மி, ஸ்ரேயா, பத்ரா. காதி ஒரு வாட்டி முடிஞ்சா அந்த காதி போயிட்டு வாங்க. அந்த காதியில வந்து நம்மளுக்கு நிறைய எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலா ரேட் எக்ஸம்ஷனு சென்னையில வந்து காதி வந்து நிறைய இடத்துல இப்ப இருக்கு. ஆஹ் நம்ம வெளியில இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஆர்எம்கேவி இருக்குன்னு வச்சுக்கோனா, அதே குர்தா தான் காதியில வந்து 400னா இவங்க 800 விற்கிறாங்க. என்னைக்காவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைத்தா காதி போயிட்டு வாங்க. காதி இஸ் கூட்ஸ் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் டாக்ஸ். ஏன் காதி கூட்ஸ் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் டாக்ஸ் வஷிதா? வெரி குட். ஹேண்ட்மேடா? காதி வந்து நம்மளோட பூர்வீகமான ஒரு தொழில், கரெக்டா? நம்ம மேக் இன் இந்தியால வந்து இது காதி வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். ஸோ நிறைய பேர் வந்து நீங்க குஜராத்லலாம் பண்ணீங்கன்னா காதி ட்ரெஸ்ஸஸ் நிறைய வேர் பண்ணிப்பாங்க. ஆஹ் குஜராத், அப்புறம் வந்து இன்சைடு பூனா. பூனால வந்து ரொம்ப இதுவா இருந்தவங்கலாம் காதி ட்ரெஸ்ஸஸ் வேர் பண்ணிப்பாங்க அந்த மாதிரி. ஓகே, அதனால இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குன்றது நான் ஏன் பாயிண்ட்டை சொல்றேன்னா, பெருமாள் ஃபங்க்ஷன்ல ரொம்ப அழகா இருக்காங்கன்னு ஏன் சொல்றேன்னா, அவருக்கு காதி ட்ரெஸ் போடுறாங்களாம், க்ளோதிங் அழகா பண்றாங்களாம், ஹேண்ட்லூம்ல நிறைய ஜெரி வச்சு அழகா பஞ்ச கச்சம் கட்டுறாங்களாம், அழகா பண்ணியிருக்காங்க. அது வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் மூணாவது வந்து லட்டு வாங்கிக்கிறீங்க. திருப்பதினாலே லட்டு ஃபேமஸ், லட்டு எக்ஸம்ட். அப்புறம் வந்து அங்கேருந்து ஒரு இடத்துல கடை போட்டிருக்காங்க. அங்கே வந்து எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் கிடைக்கிறது, வெஜிடபிள்ஸ் கிடைக்கிறது, ஆர்கானிக் மேன்யூர் கிடைக்கிறது. அப்புறம் வந்து துளசி ஓடது உரம் வந்து நல்லா பியூராக இருக்கு. அதெல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் கம்ப்ளீட்லி எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸ். பசிக்கிறது எல்லாருக்கும். வெஜ் வேணுங்கிறவங்களாம் அந்த ஃப்ரூட்ஸை சாப்பிட்டுக்கிறாங்க. நான்வெஜ் வேணுங்களாம் இந்த லைவ் அனிமல்ஸ், அதுதான் லைவ் ஹார்சஸோட அந்த இது மீட் அண்ட் எடிபிள் மீட்டு, ஃபிஷ்ஷு, மொலஸ்கஸ் அண்ட் அதர் அக்வாட்டிக் இன்வெர்டபிரட்ஸு, பேர்ட்ஸ் எக்ஸு, இதெல்லாம் வாங்கிக்கிறாங்க, சாப்பிட்டுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ரிப்பப்ளிக் டே அன்னைக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லா விதமான அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸும் நடக்கிறது. இங்கே ஏன் டிஃபென்ஸ் ஐட்டம்ஸ் பேசிக்காக ரிப்பப்ளிக் டேவும் டிஃபென்ஸ் ஐட்டம்ஸும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன் த வே வந்து கண்ணு தெரியாத ஆளெல்லாம்க்கு வந்து பிரெய்லி மெத்தட் படி அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அதனால பிரெய்லி பேப்பர் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸு எல்லாமே கவர்மெண்ட் கொடுக்கறது எல்லாமே எக்ஸம் ஃப்ரம் டேக்ஸு. அதுக்கப்புறம் 7 8 வந்து எமர்ஜென்சிக்கு ஆயிடுறது. எமர்ஜென்சிக்கு ஆடும்போது எமர்ஜென்சி சர்ஜிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டு அதெல்லாம் வந்து எக்ஸம் ஃப்ரம் டேக்ஸு. 9th வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அங்கே ஒன்று போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதன் மூலமாக வந்து உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸு. அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி பக்கத்துலேயே ஒரு பஜன்ஸ் போயிட்டுருக்கு, தப்லா, வீணா பஜன்ஸ் போயிட்டுருக்கு. காந்தி தொப்பி கொடுக்குறாங்க ரிப்பப்ளிக் டேனால. அக்ரிகல்ச்சரல் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ், ஒரு பெரிய அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருக்கு, அதோட இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸு. அதுக்கப்புறம் உங்களோட காரில் இருக்கிற குழந்தைங்கலாம் பென்சில் ட்ராயிங்லாம் வரையலாங்க. ஸ்லேட் பென்சில், ஷாக் பிரிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்லி எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸை. கடைசியாக ஒரு வருத்தக்கூடியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த கிளினிக்கல் வேஸ்ட்டு, முனிசிபல் வேஸ்ட்லாம் அந்த அக்ரிகல்ச்சர் போய் லேண்டு பக்கத்துலேயே கும்பாரமாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. நம்ம இதில் போட்டிருக்காங்க தெரியுமா?
அது பேர் என்ன, அந்த தரமணி பக்கத்துலயாடா? எங்கடா அது? அந்த ஒரு இடம் சொல்லுவாங்க, இடம். பள்ளிக்கரணை, அந்த இது. ஸோ அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செல்லம். நான் கேட்குறேன், உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதான்னு பாருங்க. இதுதான் சர்ஃபேஸு. ஸோ திருப்பதி, பெருமாளோடது. ஸோ இதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்க மொட்டை போட்டுக்கிறீங்க. ஸோ தமிழ் எல்லாருக்கும் தெரியுமாடா படிக்கிறதுக்கு? யாருக்கு தமிழ் தெரியாது? மொட்டை. இங்க குழந்தைங்கலாம் வந்து மொட்டை போட்டுக்கிறாங்க. மொட்டை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க? அந்த தாம்பாளத்துல எல்லாம் அடுக்கி வைக்கிறாங்க அழகா. தேங்காய், பூ, பழம். இந்த தாம்பூலத்துல எல்லாம் இருக்கும்ல, பிந்தி, அதெல்லாம். ஸோ தாம்பூலம். அப்புறம் போயிட்டு உள்ள போறாங்க. பெருமாள் வந்து சூப்பரா இருக்காரு. அழகா ஹேண்ட்லூம். அப்புறம் ஹேண்ட்லூம் வேற என்னடா? காதி கிளாத்திங். அந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் எக்ஸாம் ஃப்ரம் டாக்ஸ், பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்காங்க. அப்புறம் போய் லட்டு, லட்டு கவுண்டரில் போய் லட்டு வாங்கிக்கிறீங்க. லட்டு கவுண்டர் போயிட்டு அங்கே வந்து நிறைய ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கிக்கிறீங்க. வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸு. அங்கேருந்து அப்படியே நடந்து பார்க்குறீங்க. அன்றைக்கி ரிப்பப்ளிக் டே. ஸோ ரிப்பப்ளிக் டேனால அந்த டிஃபென்ஸ், ரிப்பப்ளிக் டே, ரிப்பப்ளிக் டேனாலே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செல்லமா எல்லாருக்கும். டிஃபென்ஸ் ஞாபகம் வரணும். அப்படி இறங்குறீங்க. பிரெய்லி பீப்புள் நிற்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் சாக்லேட்ஸ் கொடுக்குறீங்க. ஹேண்டிகேப் பிரெய்லி பீப்புள். பிரெய்லி பீப்புள் இருக்காங்களா? அதுக்கப்புறம் பிரெய்லி பீப்புள்லேருந்து அவங்க பேர் என்ன? பிரெய்லி பீப்புளுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்னடா மித்ரா? பிரெய்லி பீப்புள், இது வந்துரும்ல. எமர்ஜென்சி. ஸோ சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஞாபகம் இருக்கும் வச்சுக்கோங்க. அது முடிச்ச உடனே எப்படி வரீங்க? இந்த திங்ஸ்லாம் வாங்கிக்கிறீங்க. ஆர்கானிக் மேன்யூர், அப்புறம் ஹனி, அந்த மாதிரிலாம் வாங்கிக்கிறீங்க. அப்படி கீழே இறங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பஃப்டு ரைஸ் இது எல்லாமே வாங்கிக்கிறீங்க. அங்கே வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இது நடந்துட்டு இருக்கு. பஜன்ஸ். அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வச்சு ஏதோ அந்த வயரிங்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பஜன்ஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் வீணா, தபலா, அந்த மாதிரி மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது கூட்ஸ் எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸ். அப்புறம் அது பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இடத்துல எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி காந்தி தொப்பி கொடுக்குறாங்க. அதை வாங்கிக்கிறீங்க. வாங்கி கடகடன் வரீங்க. ஆமாம். வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் பார்க்குறீங்க. பியூட்டிஃபுல்லான அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு. அங்கே அக்ரிகல்ச்சர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து அப்புறம் தான் இந்த கிளினிக்கல் வேஸ்ட்லாம் இருக்கு. அக்ஷயா, வஷிதா, ஆயிஷா, மித்ரா, ஸ்ரேயா, விஜயலக்ஷ்மி, வஷிதா, இந்த சீக்வன்ஸ் இப்படி. இது என்னோட மைண்ட் ஸ்டோரி கண்ணா. இதை நீங்கள் எப்படி வேணால் மாற்றிக்கோங்க உங்களோட மைண்ட் ஸ்டோரிக்கு. ஆனால் இந்த 40 பாயிண்டில் 35 பாயிண்டாவது நம்ம படிச்சிடும்.
இந்த ரா சில்க்லாம் வந்து அப்படியே நம்ம ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்ல படிச்சோம்ல ரா சில்க் பத்தி. ரா சில்க்னா நான் இயற்கையாவே வருது. அந்த முந்திரி பருப்பு கொட்டா இயற்கையாவே வருது. மிளகு இதுலேருந்து வருது. ட்ரீலேருந்து வருது. எல்லாமே ட்ரீலேருந்து வருது. ஓகேவா? ஸோ ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கா எல்லாருக்கும்? நீங்க கோத்ரூ பண்ணுங்க கண்ணா. ஏதாவது ஞாபகம் இதுல எனி 35 ஐட்டம்ஸ் நாளைக்கு நான் கேட்பேன். 35 ஐட்டம்ஸ். எனி 35 ஐட்டம்ஸ் உங்களோட சௌரியம். நீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டோரி லைன் வச்சு படிச்சாலும் ஓகே தான். இல்ல மேம் நான் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாவே படிச்சுக்கிறேன்னு சொன்னாலும் ஓகே தான். பட் எனக்கு எல்லாமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க ஈஸியா படிச்சிடணும். ஓகே வாச்சலம். வேற இப்ப அடுத்தது இது பார்த்துட்டோமா? சர்வீஸ் எக்ஸாம் ஃப்ரம் டாக்ஸ் ஒன்னொன்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒன்னொன்னு பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ அது எப்படின்னா இந்த மாதிரி கன்சாலிடேட்டடா இருக்கும் நம்மளுக்கு. இந்த மாதிரி கன்சாலிடேட்டடா இருக்கும். ஒரு ஒரு நாள் ஒன்னொன்னு முடிப்போம்டா. ஒரு நாள் ரெண்டு மூணு மூணு வச்சுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒன்று பெருசா இருக்கும். ஸோ ஒன்று நாளைக்கு இப்போ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 இல்லை 1 2 3 4 5 6 இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒன்று படிப்போம். அவ்வளோதான் கண்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க. வெரிஃபை பண்ணுறேன். ஆயிஷா டவுட் இருக்காடா? அஸ்வினி, ஆயிஷா, அக்ஷயா, மித்ரா, ஸ்ரேயா, வஷிதா, விஜயலக்ஷ்மி. இந்த சீக்வன்ஸ் பாருங்க. கண்டிப்பா 35 ஐட்டம்ஸ் எடுத்துருவீங்கடா. ஐம் டாம் ஷுர். எல்லாரும் செம்ம மெமரி உங்களுக்குலாம். இல்ல மேம் எனக்கு இந்த சீக்வன்ஸ் கஷ்டம். நீங்க கூட ஒரு ஸ்டோரி எடுத்துட்டு வரலாம்டா. இதே மெயின்டைன் பண்ணணும் அவசியம் இல்ல. உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்டோரி தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. அதை கூட நான் அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே பட் இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுட்டா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது ஒன்று சில ஐட்டம்ஸ்லாம் கொடுத்து 4 மார்க்ஸ்ல வரும். இல்லை 2 மார்க்ஸ்ல கண்டிப்பா கேட்பான். ஓகேவா செல்லம்? ஓகேடா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆயிஷா தேங்க்யூ, அஷ்மி தேங்க்யூ, அக்ஷயா தேங்க்யூ, மித்ரா தேங்க்யூ, ஸ்ரேயா தேங்க்யூ, விஜயலக்ஷ்மி தேங்க்யூ, வஷிதா தேங்க்யூ செல்லம். தேங்க்யூ ஸோ மச் செல்லம். ஓகே கண்ணா. ம் பை பை.